New chapter derivative, exercise 1.1, example, question number 1, example 4. So y equal to a under root of x square plus under root, पुन्हा पहिले under root x square plus under root x square plus 1. This example is differentiated with respect to x. मग आता y ची डेरिव्हेटिव्ह dy by dx, अंडर रूट ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x, root x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x. So root of x square plus under root x square plus 1. To find out the derivative of this function, 1 upon 2 root x square plus under root x square plus 1 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अंडर रूट मध्ये जे आहे फंक्शन पूर्ण त्याची डेरिव्हेटिव्ह बाजूला काढायची ॲज इट इज. x square ची डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस अंडर रूट x square plus 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root under root x square plus 1 and derivative of x square plus 1. x square ची डेरिव्हेटिव्ह 2x 1 0 constant as it is same 2x plus 2 cancel x upon under root of x square plus 1. त्या दोघांतूनही x कॉमन जर काढला तर 2 plus 1 upon under root x square plus 1 same as it is. Then x is common, then 2 plus 1 upon under root of x square plus 1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे 2 into under root x square plus 1 आणि plus 1 डिनॉमिनेटर मध्ये x square plus 1. Therefore x 2 under root x square plus 1 आणि हे पूर्ण डिनॉमिनेटर मध्ये. परत y equal to under root of this function डिफरेंशिएट करायचं आहे. रूट x ची डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 upon 2 root x, 1 upon 2 आणि रूट मध्ये this function given and derivative of this function x square plus under root x square plus 1. So x square ची डेरिव्हेटिव्ह 2x plus root under root x square ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x square plus 1 and derivative of x square plus 1, x square ची 2x and 1 0 as it is 2x 2 cancel x upon under root x square plus 1. Then x common 2 plus 1 upon root x square plus 1. Cross multiplication under root x square plus 1. And therefore this is the derivative of the given function. Now to solve example number 5. Y equal to 3 upon 5 हा क्यूब रूट मध्ये 2x square minus 7x minus 5 raised to power 5. काय फंक्शन गिवन y equal to 3 upon 5 क्यूब रूट 2x square minus 7x minus 5 raised to power 5. तर या पूर्ण फंक्शनले पहिले पॉवरच्या फॉर्म मध्ये आणायचं. तर हा 2x square minus 7x minus 5 raised to power 5 आणि क्यूब रूट पॉवरच्या फॉर्म मध्ये लिहिताना 1 upon 1/3. नंतर पॉवर अप टू पॉवर आहे, तर पॉवर अप टू पॉवर असेल तर आपण पॉवरचा काय करतो मल्टिप्लिकेशन. येस 5/3. पण हा 1 upon मध्ये म्हणजे खाली डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. दिस फंक्शन या फंक्शनची जंप मारली वर घेतलं तर जो पॉवर आहे 5/3 हा पॉझिटिव्ह आहे सध्या, जर वर घेतला तर तो होईल -5/3. म्हणजे दिस गिव्हन फंक्शन हे कॉम्प्लिकेट फंक्शन आहे. तसं या फंक्शनले सिंपल किंवा पॉवर फॉर्म मध्ये करायचं म्हणजे 3/5 2x square minus 7 minus 5 minus 5/3. तर या फंक्शनचे आपण सरळ सरळ डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. दिस फंक्शन इज सिम्बॉलिक फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म मधून तर पॉवरच्या फॉर्म मध्ये घेऊ. तर याला आपण डिफरेंशिएट करायचं आहे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx. तर 3/5 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. 3/5 2x square minus 7x minus 5 या पूर्ण फंक्शनले पॉवर आहे -5/3. परत इथून याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची असेल तर परत फॉर्म्युला असते x raised to power n चा. x raised to power n ची डेरिव्हेटिव्ह n x n minus 1. मग हा जो n आहे म्हणजे -5/3
फंक्शन आणि n -1 तर n आहे -5/3 -1 मीन्स -8/3 आणि नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द गिवन फंक्शन हे आतमधले फंक्शन आहे 2x² - 7x - 5 5 cancel 3 cancel minus this function as it is derivative of 2x² minus 7x minus 5 2x ची derivative 4x 7x ची 7 7x minus 7 minus 7x minus 7 आणि 5 हा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे याची derivative झाली 0 मग 4x minus 7 हे मायनस आहे this function is 2x² minus 7x minus 5 तर पॉवर आहे निगेटिव्ह आपण आन्सर हे निगेटिव्ह पॉवर मध्ये लिहत नाही आपल्याला याची पॉझिटिव्ह फॉर्म मध्ये मग हा जर पॉवर खाली घेतला तर तो निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह होते म्हणजे 2x² minus 7x minus 5 रेस्ट टू पॉवर झालं 8/3 दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन एकदम सोपं आहे लिहून घ्या सगळे जरा solve question example number 6 y equal to under root 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 given this function to find the derivative of this function then differentiate with respect to the given function dy by dx पूर्ण whole bracket power raised to power है 5 मग x raised to power n परत तोच फॉर्म्युला n x n minus 1 5 this function n minus 1 means 4 and derivative of root of 3x minus 1 minus 1 upon under root of 3x minus 5 as it is under root 3x minus 5 ची डेरिव्हेटिव्ह रूट x ची डेरिव्हेटिव्ह ते 1 upon 2 रूट नंतर आतमध्ये रूट मध्ये जो आहे त्याची डेरिव्हेटिव्ह 3x minus 5 ची 3 minus 0 नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon root 3x minus 5 याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही तर पहिल्यांदा याला आपण पॉवरच्या फॉर्म मध्ये आणतो म्हणजे 3x minus 5 रेस्ट टू पॉवर 1/2 नंतर तो खाली आहे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे वर नेला तर -1/2 आता इथून याची डेरिव्हेटिव्ह निघेल ॲज इट इज हे सेम ॲज इट इज हा 3/2 इकडे घेऊन घ्यायचा नंतर 3x minus 5 रेस्ट टू पॉवर -1/2 परत फॉर्म्युला हाच nx n minus 1 nx n minus 1 त्याचा पॉवर इन -3/2 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x minus 5 मीन्स 3 तर इथं मायनस मायनस प्लस हा 3 याला मल्टिप्लाय 3/2 ॲज इट इज हे ॲज इट इज सेम इथंच इथपर्यंत 3/2 या दोघांमधूनही कॉमन निघते तर बाहेर काढायचं 1 upon root 3x minus 5 आणि याचा पॉवर आहे -3/2 तर पॉवर निगेटिव्ह आहे याला जर पॉझिटिव्ह करायचं आहे तर 1 upon मध्ये येईल नंतर हा 3/2 कॉमन आहे म्हणजे याला इंटू आहे म्हणजे 5 into 3 15/2 हे सेम ॲज इट इज तर परत हा रूट मध्ये आहे 3x minus 5 मग 3x minus 5 रूट मध्ये आहे त्याला पॉवरच्या फॉर्म मध्ये जर लिहिलं तर 1/2 आणि या ठिकाणी प्लस आहे नंतर 1 upon 3x minus 5 सेमच फंक्शन आहे फक्त पॉवर वेगळा आहे याचा पॉवर 1/2 आहे याचा 3/2 आहे आपण काय करतो की डिनॉमिनेटर हा जर सेम असेल तर न्यूमरेटरची ऍडिशन करता येते आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करता येते म्हणजे 3x minus 5 रेस्ट टू पॉवर 1/2 आहे 1/2 म्हणजे हाफ आहे आणि हा 3/2 म्हणजे आपण म्हणतो दीड म्हणजे 3/2 आहे तर याचाही डिनॉमिनेटर जर 3/2 केला तर वर आणि खाली मल्टिप्लाय करायला लागेल 3x minus 5 हा पूर्ण आहे याला जर मी मल्टिप्लाय केलं 3x minus 5 रेस्ट टू पॉवर 1/2 ले 3x minus 5 म्हणजे वर आणि खाली डिनॉमिनेटर मध्ये 3x minus 5 ने मल्टिप्लाय करायचं वर हे करायचं समजलं म्हणजे झाला तो 3/2 तर दोघांचाही डिनॉमिनेटर सेम आहे आपण डिनॉमिनेटर जर सेम असेल तर न्यूमरेटरची सरळ ऍडिशन करतो मग न्यूमरेटर आहे 3x minus 5 प्लस 1 आणि डिनॉमिनेटर सेम ॲज इट इज हे पूर्ण तसंच सध्याचं नंतर 3x minus 5 प्लस 1 आहे मीन्स -4 3x आणि -5 म्हणून प्लस 1 गेला तर इथे -4 therefore 3x minus 4 पूर्ण तिकडे घेऊन घ्यायचं आणि हा इथं आलं लक्षात
परत पाहून घ्या लागेल तर वाय इक्वल टू दिस फंक्शन रेस्ट टू पॉवर 5. परत इथं फॉर्म्युला आला मी एन एक्स एन मायनस 1. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस फंक्शन ॲज इट इज रूट एक्सची डेरिव्हेटिव्ह ते 1/2 रूट एक्स. नंतर रूटमध्ये जे काही आहे फंक्शन त्याची परत डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 3x मायनस 5 ची 3. नंतर 1/√3x मायनस 5 याची डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह निघत नाही. मग निघत नाही तर आपण काय करतो की हा जो खाली डिनॉमिनेटर मध्ये आहे रूट एक्स 3x मायनस 5 त्याला पहिले पॉवर मध्ये आणायचा. पॉवर मध्ये आणल्यावर वर घेऊन गेलो म्हणजेच तो झाला 3x मायनस 5 मायनस 1. नंतर ॲज इट इज सेम पूर्ण इथं 3/2 हे इथं. नंतर 3x मायनस 5 रेस्ट टू पॉवर मायनस 1 ची डेरिव्हेटिव्ह nx n मायनस 1 हा फॉर्म्युला असा. परत या दोघांमध्ये 3/2 कॉमन निघते. तो निघाल्यावर हे पूर्ण असं पण हे रूट मध्ये आणि हे पॉवर मध्ये आहे. तर जे रूट मध्ये म्हणजे सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये त्याला पॉवरच्या फॉर्म मध्ये आणलं. मग या दोघांचा डिनॉमिनेटर जो आहे 3x मायनस 5 याचा रेस्ट टू पॉवर 1/2 3x मायनस 5 याचा रेस्ट टू पॉवर 3/2. डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी आपल्याला काय कराल की यामध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरले मल्टिप्लाय करायला लागेल 3x मायनस 5 या ब्रॅकेटनं वर आणि खाली. म्हणजेच त्याचा डिनॉमिनेटर झाला 3x मायनस 5 रेस्ट टू पॉवर 3/2. डिनॉमिनेटर सेम असेल तर न्यूमरेटरची सरळ सरळ ऍडिशन करतो ॲज इट इज. ओके समजलं सर्वांना? लिहून घ्या. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करायचा आहे. त्या 2 मधलं क्वेश्चन नंबर 2 मधलं 2 नंबरचं एक्झाम्पल आपण सॉल्व करू. y इक्वल टू अंडर रूट मध्ये आहे e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 नंतर प्लस 5. मग e रेस टू पॉवर x याची डेरिव्हेटिव्ह होते e रेस टू पॉवर x कारण हा पुरा बेशरम आहे. याची डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर x ची डेरिव्हेटिव्ह होते e रेस टू पॉवर x. मग y इक्वल टू आहे अंडर रूट मध्ये e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 नंतर आहे प्लस 5. मग आपण याला जर डिफरन्शिएट केलं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तर dy बाय dx. मग हा अंडर रूट मध्ये आपण पहिले अंडर रूटचे डेरिव्हेटिव्ह आपण काय घेतो की 1/2 अंडर रूट मध्ये जे काही पूर्ण आहे e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5 1 हे ॲज इट इज 2 अंडर रूट ऑफ e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5. तर e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 ची डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 आणि 5 ची डेरिव्हेटिव्ह होते 0. पण या परत 3x प्लस 2 ची डेरिव्हेटिव्ह लिहायची इथं 3 प्लस 0. देअरफॉर 3 समोर घ्यायचं 3/2 e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5. परत पाहूया एकदा y इक्वल टू अंडर रूट मध्ये आहे. फर्स्ट पहिल्यांदाच कोण आहे अंडर रूट मध्ये e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5. तर रूट x ची डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे रूट x चा जो फॉर्म्युला आहे तो इथे पहिले लावायचा आहे. मग रूट ची डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1/2 रूट x. मग हा रूट मध्ये आहे तर 1/2 रूट मध्ये जे काही आहे फंक्शन ते पूर्ण लिहायचं. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूटच्या आतमध्ये जो काही आहे त्याची डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5 ॲज इट इज e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 ची डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 कारण e रेस टू पॉवर x ची डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू पॉवर x. परत e च्या डोक्यावर जो आहे 3x प्लस 2 याची डेरिव्हेटिव्ह 3x ची होईल 3 2 ची 0 नंतर बाजूला आहे प्लस 5 तर प्लस 5 ची डेरिव्हेटिव्ह 0. मग 3 हा समोर मिळतात 3/2 आणि e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ e रेस टू पॉवर 3x प्लस 2 प्लस 5. हे आहे क्वेश्चन नंबर 2 मधलं सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल. तर थर्ड नंबरचं पाहायचं आहे की y इक्वल टू लॉग टॅन आणि टॅनच्या बाजूने जो अँगल आहे तो x/2. तर लॉग x ची डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना माहित आहे काय आहे लॉग x ची डेरिव्हेटिव्ह. लॉग x ची डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/x. मग इथं सुद्धा मी पहिल्यांदा याला डिफरन्शिएट करेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx. मग लॉग म्हणजे 1/tan x/2 नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x/2. पहा काय केलं मी की y इक्वल टू लॉग आहे tan x/2
मग लॉगचे डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्स मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1/x. मग लॉग एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/tan x/2. कारण लॉगच्या समोर जो काही आहे तर लांबवायचं म्हणजे 1/tan x/2. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x/2 बाजूला काढू आपण मीन्स 1/tan. आता 1/tan म्हणजे तुम्ही कॉटही लिहू शकता. मग आपण इथं डायरेक्ट कॉट x/2 नंतर tan ची डेरिव्हेटिव्ह ते sec स्क्वेअर x/2 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x/2 ती x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि त्याच्या खाली तो 1/2 म्हणजे cot x/2 sec स्क्वेअर x/2. आता cot मीन्स आपण cos x/2 अपॉन sin x/2 असे करतो आणि cos x/2 म्हणजेच 1 अपॉन cos स्क्वेअर x/2 आणि हा परत 1/2. एक cos x/2 यातून कॅन्सल मीन्स 1 अपॉन 2 sin x/2 आणि cos x/2. आता तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये एक फॉर्म्युला आहे माहिती आहे सगळ्याला की 2 sin थीटा इंटू cos थीटा म्हणजे sin थीटा जर असेल तर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2. या ठिकाणी तोच फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो की 2 sin x/2 इंटू cos x/2 मीन्स होते तो फॉर्म्युला sin x. तर sin x मीन्स 1/sin मीन्स cosec x. 1/sin म्हणजे काय ते आपण cosec x. परत पहा y इक्वल टू काय log tan x/2. मग आता log म्हणजेच लांबवतो आपण log x ची डेरिव्हेटिव्ह 1/x 1/tan x/2 मीन्स 1/tan मीन्स होते cot आणि tan ची डेरिव्हेटिव्ह काढावंच लागते. tan ची डेरिव्हेटिव्ह आहे sec स्क्वेअर x/2 आणि परत त्याच्या सोबत जो आहे x/2 हा अँगल याची डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/2. मग cot मीन्स cos अपॉन sin आणि sec स्क्वेअर म्हणजेच 1/cos स्क्वेअर किंवा 1/cos मीन्स sec होते. आता इथं sec स्क्वेअर आहे म्हणजे 1/cos स्क्वेअर. मग एक cos या ठिकाणी कॅन्सल झाला तर एक शिल्लक राहते. मग तो 2 डिनॉमिनेटर मध्येच आहे म्हणजे 2 sin x/2 cos x/2. या ठिकाणी ट्रिग्नॉमेट्रीचा फॉर्म्युला आहे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 म्हणजेच होते sin थीटा. मीन्स या ठिकाणी अँगल होईल x/2 आहे त्याचा हाफ हा x/2 आहे त्याचा पूर्ण म्हणजे x म्हणजे sin x आणि 1/sin म्हणजेच होते cosec x. दिस इज द एक्झाम्पल 3. तर 4 नंबरचं एक्झाम्पल आहे y इक्वल टू cot ले क्यूब आहे नंतर log आहे नंतर x क्यूब आहे. तर कोणत्याही फंक्शनले जर पॉवर असेल तर सरळ सरळ आपण डेरिव्हेटिव्हचा जो फॉर्म्युला यूज करतो तो x रेज टू पॉवर n वापरतो. मग या ठिकाणी cot क्यूब आहे मग याची जर डेरिव्हेटिव्ह काढायची असेल तर परत इथं n x n-1 म्हणजे हा 3 समोर येईल 3 - 1 म्हणजे स्क्वेअर झाला म्हणजे 3 नंतर हा cot स्क्वेअर log x क्यूब. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आपण फक्त x रेज टू पॉवर n चा फॉर्म्युला लावला n x n-1 नंतर cot ची डेरिव्हेटिव्ह काढावी लागते त्यासोबत log x क्यूब. cot क्यूब आहे log x क्यूब. मग cot क्यूब आहे ना त्याला पॉवर आहे म्हणून पहिल्यांदा x रेज टू पॉवर n 3 cot स्क्वेअर log x क्यूब डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot तर log x क्यूब. तर हा 3 cot स्क्वेअर log हे सेम असंच ठेवायचं याला काहीच करायचं नाही हा डोनिंग काहीच करीन नाही हा तसंच राहील. नंतर cot ची डेरिव्हेटिव्ह cot x ची डेरिव्हेटिव्ह काय आहे मायनस cosec स्क्वेअर x. मग cot x ची डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस cosec स्क्वेअर हा log याच्यासोबतचा अँगल आहे x क्यूब. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x क्यूब कारण आपण अँगलची सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह होता सुरुवातीला म्हटलं की डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जोपर्यंत त्या मधल्या x ची डेरिव्हेटिव्ह निघत नाही तोपर्यंत डेरिव्हेटिव्ह काढत जायची. 3 cot स्क्वेअर log x हा वेगळा हा मायनस साइन समोर येईल नंतर
मायनस 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब. तर डेरिव्हेटिव्ह काढायची आपल्याला लॉग एक्स क्यूबची. तर लॉग एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना माहित आहे. लॉग एक्स याची डेरिव्हेटिव्ह 1/x. पण जर मी म्हटलं की लॉग एक्स क्यूब याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची, तर पहिल्यांदा आपण काय करतो की जो लॉग आहे त्याच्या बाजूला जो अँगल आहे त्या अँगलला जो पॉवर आहे तो समोर येईल. म्हणजे 3 लॉग एक्स नंतर डेरिव्हेटिव्ह काढायची. म्हणजे 3 सोबत आन्सर नंतर डेरिव्हेटिव्ह आणि लॉग एक्स ची तर 1/x. मीन्स या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह काय होईल 3 into 1/x. 3 समोर येईल लॉगच्या आणि लॉग एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/x. मग 3 into 3 म्हणजे -9 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब आणि डिनॉमिनेटर मध्ये येईल हा एक्स. ओके, समजलं सगळ्यांना? परत करून घ्या. y इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब. क्यूब आहे, कॉटले पॉवर आहे म्हणून याला फॉर्म्युला आला x रेस्ट पॉवर n चा, n x n मायनस 1. नंतर डेरिव्हेटिव्ह करतो आपण कॉट लॉग एक्स क्यूब ची. मग हा 3 कॉट स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब ॲज इट इज. कॉट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह येते मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर आणि हा अँगल सपोज पूर्ण तसाच तसा. नंतर डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्स क्यूब ची मायनस साइन समोर येईल पूर्ण ॲज इट इज. तर कॉस कोसेक स्क्वेअर लॉग एक्स क्यूब हे ॲज इट इज लॉग एक्स क्यूब लॉग एक्स क्यूब ची डेरिव्हेटिव्ह. तर लॉग एक्स ची 1/x लॉग एक्स क्यूब ची ते 3 आणि आपण हा पॉवर समोर आणून नंतर त्याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची. लॉग एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/x. मग 3 into 3 9 आणि हे मायनस साइन आहे हे पूर्ण ॲज इट इज आणि x इज डिनॉमिनेटर मध्ये.